एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे पढ़ते हाँ। सब तो पहला आप देखते हाँ वट इज़ वॉइस ऑफ वर्ब। वॉइस ऑफ वर्ब की होंगी है? द वॉइस ऑफ वर्ब एक्सप्रैसिंग वेदर द सबजैक्ट इन द सेंटेंस हैज़ परफॉर्मड और रिसीव्ड द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो वॉइस ऑफ वर्ब ये दसदी है भी सबजैक्ट ने एक्शन किया है या उसनों एक्शन प्राप्त होया है, उस दे बेस ते असीं एक्टिव या पैसिव वॉइस नूं जानते हाँ। फर्स्ट एग्जाम्पल द वॉचमैन ओपन द डोर। वॉचमैन सबजैक्ट ओपन्स खोलना द डोर दरवाजा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है चौकीदार ने दरवाजा खोलिया यानी कि उसने सीधा जरा एक्शन लिया। दूसरा सेंटेंस द डोर इज़ ओपनड बाय द वॉचमैन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ दरवाजा जो खोलिया गया है वो चौकीदार के द्वारा। इस दे विच की आ जो चौकीदार आ उसनूं जो कि सबजैक्ट आ उसनूं जिहड़ा की है एक्शन प्राप्त होया है, इस नूं पैसिव वॉइस कहा जाता है। इस तरह टाइप्स ऑफ वॉइस ऑफ वर्ब ये दो तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, एक्टिव वॉइस दैन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिवें कि पहला गल कीती है वैन एन एक्शन परफॉर्मड बाय द सबजैक्ट इज एक्सप्रैस बाय द वर्ब इट इज़ एन एक्शन वॉइस। जदों की आ सबजैक्ट की आ कोई काम करता है तो वर्ब इस नूं दसदी है तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस यूज्ड वैन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन एंड clarity is required between the subject and the verb of example and the verb। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एग्जाम्पल hens lay eggs, birds build nest। पैसिव वॉइस when the action express the verb is received by the subject। ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इट इज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होंदी है। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द ड्यूर ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन एंड द फोकस ऑफ सेंटेंस इज़ ऑन एक्शन नॉट ऑन द सबजैक्ट। पैसिव वॉइस की जो असीं वरतों करते हैं उहदे की आ जिहड़ी एक्शन की ड्यूर का सानूं पता नहीं लगता, पर जिहड़ा हैगा फोकस ऑफ द सेंटेंस इज़ ऑन द एक्शन। तो जिहड़ा सेंटेंस का फोकस एक्शन ते हुंदा है सबजैक्ट ते नहीं हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल एग्स आर लेड बाय हेन्स, नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर कन्वर्सेशन ऑफ सेंटेंसिस। सेंटेंसिस की कन्वर्शन के लिए एक्टिव एंड पैसिव के की रूल आ। Below are the active passive voice rules to follow for changing an active sentences into passive voice। नीचे की आ एक्टिव वॉइस नूं पैसिव वॉइस बदलने कुछ नियम दिते गए आ। बिफोर हेडिंग टू द रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव लेट अस चेक द एग्जाम्पल। लेट अस चेक द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर कन्वर्शन ऑफ सेंटेंसेस। एक्टिव एंड पैसिव के जो रूल आ सेंटेंस की कन्वर्शन वास्ते वो उन्होंने बारे पढ़ते हैं। ब्लू आर द एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स टू फॉलो फॉर चेंजिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। नीचे एक्टिव वॉइस नूं पैसिव वॉइस बदलने कुछ नियम दिते गए आ। बिफोर हेडिंग टू द रूल ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस लेट अस चेक द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। पहला आपां जिहड़ा हैगा एग्जाम्पल चेक करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दियां। कन्वर्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जाम्पल रीटा रोट आ लैटर। रीटा सबजैक्ट रोट वर्ब की फॉर्म है तो आ लैटर ऑब्जैक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस आ। आ लैटर वाज रिटन बाय रीटा। ये पैसिव वॉइस आ। ये की आ जो सबजैक्ट ऑब्जैक्ट की स्थान लैंदा ऑब्जैक्ट सबजैक्ट का। दैन असी हैल्पिंग वर्ब लाने सबजैक्ट के टेंस के अनुसार। टेंस होने पास्ट डेफिनेट होने करके असी जो हैल्पिंग वर्ब वाज लै तो वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन बाय रीटा। शी कुक्स फूड सबजैक्ट कुक्स वर्ब की पहली फॉर्म फूड्स ऑब्जैक्ट।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁੱਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ ਕੁਕਡ ਬਾਏ ਹਰ। ਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਜੋ ਵੈਸ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੀ ਡਰਾਈਵਸ ਆ ਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਵਰਬਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਸ ਆ, ਕਾਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਕਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਨੈਟਸ ਸਵੈਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਨੈਟਸ ਵਰਬ ਆ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੈਟਰ ਇਜ਼ ਨਿਟਡ ਬਾਏ ਹਰ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3, ਇਨ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਸਮਟਾਈਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਯੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਓਮਿਟਡ ਇਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਨਫ ਮੀਨਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4, ਚੇਂਜ ਦਾ ਬੇਸ ਵਰਬ ਇਨ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ। ਆਈਓ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵਰਬ ਇਨ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਏ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਦ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਸ ਵਰਬਸ ਆਰ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਸ ਡਿਨਰ। ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਨਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਬਾਏ ਹਰ। ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ MR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ। ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਹੈਮ। ਸ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਨੋਜ਼ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ, ਹੈਮ ਆਬਜੈਕਟ। ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਜ਼। ਨੋ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ ਨੌਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੂ ਲੱਗਦਾ, ਟੂ ਹਰ। ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਜਸਟ ਜੂਸ ਫਿਲਸ ਦਾ ਜਾਰ। ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਜਾਰ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਜੂਸ। ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 5 ਆ, ਵਾਈਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ active voice sentence to the passive voice tense, the pronoun used in the sentence is also changed in the following manner। active voice ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ pronoun ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ passive voice ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ I passive voice me ਹੋ ਜਾਂਦਾ, we us ਹੋ ਜਾਂਦਾ, he him ਹੋ ਜਾਂਦਾ, she her ਹੋ ਜਾਂਦਾ, they them ਹੋ ਜਾਂਦਾ, you unchanged ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ it unchanged। And the last rule is 6, rule number 6, use the suitable helping or auxiliary verb is or was were etc. The rules for changing auxiliary verbs in passive voice sentences are different for each other। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਵਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ is or was were ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਹਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦਾ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਆ ਬੁੱਕ ਵਾਸ ਨਾਟ ਬੌਟ ਬਾਏ ਹਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸੀ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਸ ਲੱਗਿਆ। ਚੋਕਲੇਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਈਟਨ ਬਾਏ them। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਕਲੇਟਸ ਨਾਲ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ।